Please do subscribe to Prajabheri News Channel. Please do subscribe to Prajabheri News Channel. दुआ है आपको बहुत వేరే తీసుకోవాలి బయట ఉండదు సార్ 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 హలో పెట్టుకోవాలా వెరీ గుడ్ అది ఓకే 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 And what is the storage capacity at this level? నాకు రెగ్యులర్ గా పెట్టేస్తారు బాగా డెవలప్ అయినా అన్న కరీంనగర్ ఎన్ని లక్షల ఎకరాలు దీని కింద ఎన్ని లాక్ ఎకర్స్ అప్పుడు 12 ఉండే కానీ 8కి వచ్చేసి సుధాకర్ వరంగల్ దాటిపోతే ఈ కెపాసిటీ తగ్గిపోయేటప్పుడు పోలే చిత్రమా మనోజ్ సీతమ్మ సాగర్ వచ్చేసరికి 36 lakhs సీతమ్మ సాగర్ వచ్చారు అదే చెప్తున్నా సార్ బ్లడ్ రేట్ మన ఇన్వెస్టింగ్ కాకుండా ఫ్లడ్ మానిటరింగ్ ఫ్లడ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ కొద్దిగా రెగ్యులేట్ చేస్తే ఇస్తుంది ఇంత ఫ్లడ్ తగ్గిపోతుంది అంటే ఆయన వర్షాలు పడ్డప్పుడు మహారాష్ట్ర నుంచి పడ్డప్పుడే ముందే ఎంట్రీ చేసుకొని గేట్ ఆపరేషన్ షెడ్యూల్ ప్రాపర్గా చేసుకుంటే గేటు నగరం తర్వాత మంతరి ఐరియాస్ ఇన్వెస్టింగ్ అని అవాయిడ్ చేస్తాం అది వర్కౌట్ చేస్తుంది ఆల్రెడీ మట్టి తీసుకొచ్చుకుంటుంది సో డ్రెడ్జింగ్ చేయాల్సిందే డ్రెడ్జింగ్ చెరువులాగా అట్లా జాగ్రత్త కొద్దిగా ముంగడు జరుగురా కొద్దిగా కొంచెం అట్లా ముందు రండి ग्राउंड में एनपीएल की जानिब से जो 4 स्टार मीडिया की जानिब से जो क्रिकेट टूर्नामेंट निज़ामाबाद अर्बन में जो खेला जा रहा है, जिससे निज़ामाबाद ज़िले के और तमाम सराउंडिंग के जितने भी मेदक और निर्मल वगैरह जो भी ज़िले के टीम्स यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का जो हमारे 4 स्टार मीडिया की जानिब से जो यहाँ पर हमेशा लास्ट ईयर भी किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छा रिस्पांस आया। और ये साल भी अब जो जनवरी से जो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, जिसमें हमारे 4 स्टार मीडिया के सरपरस्त आला आली जनाब अशफाक अहमद पापा खान साहब, हमारे सीनियर
रिपोर्टर एडिटर हमारे नईम खमर साहब और महवार पेपर के हमारे औस साहब और अफजल साहब जो हमारे परवाज़ न्यूज़ और मुंसिफ चैनल के और माजिद साहब जो राष्ट्रीय सहारा के, ये तमाम ये पांचों की जो मेहनत है, जो हिंदू मुस्लिम सबको एक जगह कर नौजवानों में जो यहाँ पर जो एक इत्तेहाद के तौर पे क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर रखा जाता है। हम तमाम जो कांग्रेस हुकूमत आज 1 साल का वक्त हो चुका है, जो मोहम्मद अली शब्बीर साहब हमारे अर्बन के इंचार्ज है और महेश कुमार गौड़ साहब PCC हैं और सुदर्शन जी साहब, ये तमाम लोग ये टूर्नामेंट के लिए इंशाल्लाह ज़रूर हमारे पापा साहब और आप तमाम 4 स्टार मीडिया उनसे टाइम लेकर हम भी पापा साहब के साथ रहेंगे, उन लोगों से टाइम लेंगे और सेमीफाइनल और फाइनल के टाइम पे हम ये बड़े आला कायदीन को यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकर आकर ये बता देंगे कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जिसमें हर वो कौम के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और ये टूर्नामेंट में इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब ने कहा ये 4 स्टार मीडिया को जो चीज़ की भी ज़रूरत है, जो चीज़ की भी उन लोगों को कमी महसूस काम की ज़रूरत है, तो आप तमाम लोग यहाँ रहिए और वो टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारे सीनियर कारपोरेटर खुद्दूस साहब है, हारून साहब कारपोरेटर है, डिप्टी मेयर फ़हीम साहब है, जाफर साहब है, हमारे जफ़र साहब, तमाम और भी कायदीन आएंगे यहाँ पर। आप लोगों के 4 स्टार मीडिया को मोहम्मद अली शब्बीर साहब की हिदायत पर बराबर आपके ताउन में आपके साथ रहेंगे और ये टूर्नामेंट को इंशाअल्लाह कामयाब करते हुए तेलंगाना में निज़ामाबाद शहर का एक ऐसा नाम होगा कि 4 स्टार मीडिया की जानिब से जो IPL जो रखा जा रहा है इंशाअल्लाह इसमें कामयाबी के लिए हम तमाम सब कांग्रेसी और तमाम सियासी जमातों को भी हम एक जगह जमा करेंगे और ये कहेंगे कि देखो ये कोई क्रिकेट टूर्नामेंट जो है कोई एक जमात का नहीं है और एक कौम का नहीं है, तमाम सियासी जमातों का है और तमाम कौम के लोग यहाँ खेलने के लिए। ये आज फिरका परस्त जो जमातें जो अलग अलग कर रही हैं वो जमातों को ये बताना है कि कांग्रेस पार्टी सबको लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है, लिहाजा हम आप जो भी हम लोगों को मौका देंगे खिदमत का, हम ज़रूर हमारी कांग्रेस पार्टी के कायदीन आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। जाहिद भाई ये हम लोग रेफरी हैं, कौन क्या कहता है खाली देखते हैं हमारा क्या काम है। बाबा भी इधर देंगे थोड़ा, इधर का थोड़ा है प्रॉब्लम। तो बोलो ना यार, कोई उठाने लगा आज थे ना ठीक है ऑक्शन का क्या कर रहे हैं हमारे अफजल खान साहब? ऑक्शन का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं भाई, रजिस्ट्रेशन बहुत दबा के हो जा रहे हैं। 15 को लास्ट खत्म दे दिए ना अपन, दे दिए ना। उसके बाद भी क्या है बोलते हैं तो डाटा सेट करने में 2-3 दिन लगते हैं। नहीं वो होगा भाई, मगर वेन्यू क्या करे ऑक्शन, वेन्यू वो करे सुनता जान कंप्लीट का। हाँ ठीक है चलो वेरी गुड, जाके देखे। మిత్రులారా, ఇది నేను మీకు ముందు చెప్పినట్టుగా నేను ఈరోజు ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకి రావడానికి ప్రధాన కారణం నిజాం సాగర్లో రబీ పంటకి నీటి విడుదల చేయడానికి వచ్చాను. అదొక హిస్టారికల్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుగా నేను ఎప్పుడు ఆ ప్రాజెక్టు కట్టిన తీరు, ఆ ప్రాజెక్టు 100 ఏళ్ల కింద కట్టడం, అప్పటి నుంచి నిరంతరంగా మరి చెక్కు చెదరకుండా ఏ విధంగా అయితే ప్రాజెక్టు కొనసాగుతుందో నేను దాన్ని అడ్మైర్ చేస్తూ ఈరోజు వారికి రావడం జరిగింది. అక్కడ నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో కూడా మొత్తం ఒకసారి రివ్యూ చేసినాము. మరి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఏం చేయాలి, ముందుకు ఏ విధంగా పోవాలనే విషయంలో. సరే, ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో మరో ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్టు మరి SRSP కూడా విజిట్ చేసి ఒక అందరూ చీఫ్ ఇంజనీర్స్, ENCs, కన్సర్న్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్, ఉమ్మడి జిల్లాలో ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా ఆహ్వానం పంపించి ఒక రివ్యూ లాగా చేసుకున్నాం. నేను ఈరోజు BRS BJP శాసనసభ్యులు కూడా ఈ రివ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఒక పాజిటివ్ కన్స్ట్రక్టివ్ దృక్పథంతో ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాకి మేలు చేయాలనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఒక మంచి ఆలోచనతో ముందుకు పోవడం జరిగింది. శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ విషయంలో నిస్సందేహంగా భారతదేశంలోనే ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన మరి ప్రాజెక్ట్. జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి విజిట్ చేసిన మరి ఈ చారిత్రక కట్టడం మనందరికీ
ఎంతో గర్వకారణం. ఆ విషయంలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం స్టోరేజ్ ఎంత ఉంది, మరి ఏ విధంగా నీళ్ళు ఇవ్వాలి, రబీకి ఏ విధంగా నీళ్ళు ఇవ్వాలి, ఎన్ని ఎకరాలకు ఇవ్వాలి, అవన్నీ కూడా ఈరోజు అన్ని పార్టీల ప్రజాప్రతినిధులు కూడా మేము చర్చించడం జరిగింది. 2-3 విషయాలు మేము తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా మీకు నేను మనవి చేస్తున్నాను. మరి ప్రజాప్రతినిధులందరి అభిప్రాయం మేరకు ప్యాకేజ్ నెంబర్ 21, ప్యాకేజ్ నెంబర్ 21, 22 and 27 పూర్తి చేయాలి, వేగవంతంగా చేపట్టాలని అని ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకొని నేను కన్సర్న్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీకి ఈఎన్సీ గారికి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు ఈ కాలువలు, ఈ స్లూస్లు, ఈ ఓటీలు గత 10 ఏళ్లుగా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో రొటీన్ వర్క్, సామాన్యంగా చేయాల్సిన పనులన్నీ నెగ్లెక్ట్ అయ్యి ఒక ఇంతగా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులకి, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎంతో నష్టం జరిగింది. అంటే కాలువలకు మెయింటెనెన్స్ లేదు, జంగల్ క్లియరెన్స్ లేదు, చాలా చోట్ల షట్టర్లు కొట్టకపోయినాయి, చాలా స్లూస్లో ప్రాబ్లం ఉంది. సరే ఒకటి. అదేవిధంగా ఇక్కడున్న కాలువలకు కూడా మరి చాలామంది ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు కూడా ఆ విషయం తెలియజేశారు. వాల్ ఫుటింగ్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాలువల మరమ్మత్తు, ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ యొక్క మరమ్మత్తు, కాలువలు, స్లూస్లు, షట్టర్లు, యూటీలు ఇవన్నీ కూడా మరి మెయింటెనెన్స్ కింద చేపట్టాలని నేను ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మీ అందరికీ ఒక విషయం తెలవాలి, 10 ఏళ్ల పాటు ఇరిగేషన్ శాఖని ఎంత నెగ్లెక్ట్ చేసినంటే కేసీఆర్ గారు వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఎవరుంటే వాళ్ళు ఆ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రక్చరే, ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చరే అస్తవ్యస్తంగా అయిపోయింది. అంత యాడ్-ఆన్ ప్రమోషన్స్, ఇష్టం ఉంటే పైకి లేకపోతే కిందికి, ఇష్టం ఉంటే మంచి పోస్టు లేకపోతే సైడ్ లైన్ పోస్టు, ఆ విధంగా మొత్తం ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రక్చర్ అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. మేము వచ్చి దాన్ని పూర్తిగా కొన్ని రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చి, స్ట్రీమ్ లైన్ తీసుకొచ్చి ముందుకు తీసుకుపోతున్నాం. ఉదాహరణకి మేము 700 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్లని కేవలం ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లోనే రిక్రూట్ చేసినాం. నేను మీకు మనస్ఫూర్తిగా చెప్పి నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది. ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో జలసౌదాలో 700 మంది యంగ్ ఇంజనీర్లని, ఐఐటి, ఎన్ఐటి గ్రాడ్యుయేట్స్, అందులో సగం మంది ఐఐటి అండ్ ఎన్ఐటి గ్రాడ్యుయేట్స్ మన ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో చేరడం, అది ఆ మొత్తం ప్రక్రియలో నాది కూడా కొంత భాగస్వామ్యం ఉండడం, అంటే ఆ రిక్రూట్మెంట్ త్వరగా జరగడం అన్నింటిలో ప్రాసెస్లో చాలా సంతోషం వచ్చింది. అంటే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎట్లా బలపరుస్తున్నారంటే మీకు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా 10 ఏళ్ల పాటు నేను కూడా 7 సార్లు ఎన్నికైనా ఒక నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు కిందనే. అసలు ఈ 10 ఏళ్ల పాటు ఎవ్వరూ కాలువల మీద పోక, అసలు లస్కర్లు, హెల్పర్ లేరు, ఏఈ లేరు, ఏదో అసలు ఈ భగవంతుని దేవాలయం నడిచినట్టుగా నడిచింది. అందుకోసమే ఇక్కడ పోయి కూలింది. ఓకే, ఇప్పుడు 1800 అంటే 700 మంది ఏఈలను రిక్రూట్ చేసినాం, 1800 మంది లస్కర్లని అవుట్ సోర్సింగ్ బేసిక్లో తీసుకున్నాం. సో దట్ ఎవ్రీ కెనాల్, ఎవ్రీ స్లూస్, ఎవ్రీ యూటీ అన్నిటికీ మానిటరింగ్ ఉండాలి. కొన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు ఈ చిన్నపాటి ఖర్చు కోసం వెనకాడో లేకపోతే అసమర్థతనో నిర్లక్ష్యమో గత ప్రభుత్వంలో ఇది జరగలేదు. ఒకటి, మ్యాన్ పవర్ డిపార్ట్మెంట్ స్ట్రెంథనింగ్ లో మేము ముందుకు పోతున్నాము. ఇవి కాకుండా మరో 1300 పోస్టులు మరి భర్తీ చేయాలని చెప్పి ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా గతంలో మీలో చాలా మంది, మరి మీ అందరూ చాలా మంది సీనియర్ రిపోర్టర్స్ అసలు ఆ రోజు ఇరిగేషన్ నడిపించే వాళ్ళు మాట్లాడితే ఓహో వీళ్ళు అద్భుతాలు సృష్టించిండ్రు అని మనం అనుకునే విధంగా మాట్లాడిండ్రు. కానీ నేను ఇరిగేషన్ మినిస్టర్గా చూస్తే అసలు పూర్తిగా ఆర్థికంగా, నీటి కేటాయింపుల్లో, మరి అదేవిధంగా ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్లో ఇరిగేషన్ శాఖకి చాలా నష్టం చేసిండ్రు, ప్రాజెక్టులకు నష్టం చేసిండ్రు. ఎట్లా అని మీరు అడగవచ్చు. 10 ఏళ్ల పాటు వాళ్ళు మనందరినీ తాకట్టు పెట్టి, వాళ్ళేమి ఎవరు కూడా దాన్ని, అది సొంత నష్టం కాదు, ఇది
మనందరినీ తాకట్టు పెట్టి మన పిల్లల్ని తాకట్టు పెట్టి 1.81 lakh crores అప్పు తీసుకొచ్చి Please do subscribe to Prajabheri News Channel. हम करेगा भाई की रक्षा कौन करेगा हम करेगा धर्म की रक्षा कौन करेगा हम करेगा धर्म की रक्षा कौन करेगा బిస్పల్లి మండలానికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ముందుగా మా మహిళా తల్లులు దాదాపు చాలా దూరం నుంచి హారతులు పట్టుకొని గోమాతను బతికించడానికి మేము సైతం అంటూ ఈ మహిళా తల్లులు అందరూ కూడా ఈ పాదయాత్రలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది స్వామి. మనందరి బాధ్యత, ఈ గోవు లేకపోతే సనాతన ధర్మమే లేదు కాబట్టి గోవును రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉన్నది. దాదాపు 108 రోజుల ప్రయాణం, 4900 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర స్వామి. 14 రాష్ట్రాల్లో ఈ పాదయాత్ర. దయచేసి ఈ పాదయాత్ర ఉద్దేశం ఒకటే, అన్ని కులాల వారు పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా మనందరం కలిసి మన ధర్మాన్ని, మన భూమును కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఇంటి లోపలే కులం, బయటికి వస్తే మనమందరం మన ధర్మానికి పనిచేసే హైందవ వీరులను కావాలి. మనందరి బాధ్యత. ప్రతి భారతీయుడు ఈ గోవును కాపాడుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా ఆవు, ఆడపిల్లను కాపాడాల్సిన బాధ్యత మనందరిపై ఉంది. కాబట్టి అందుకే ఆవు లేకపోతే మన మనుగడ లేదు. ఆవు విశ్వాసం. ఈరోజు ఈ భూమిపై ప్రత్యేకంగా ఆవుకు మనకున్న సంబంధం ఏముంటుంది, ఆవు లేకపోతే ఏమవుతుంది అనేది ఒక్క విషయం చెప్తాను. ఈ వీడియో నడుస్తుందా లేదా? మా ఇంట్లో ఏమి చేయలేదు, నేను చేస్తాను. అదే భలే అదృష్టం ఏందమ్మా, టైంకి వచ్చిందిగా. అసలు కాదు సబిత కూడా పెట్రోల్ పంప్ పైన ఉన్నాడు కదా వెటర్నరీ డాక్టర్, భిక్ష కాగానే గుర్తు అక్కడికి వాళ్ళ ఇంటికి పట్టుకోదాం అడిగి ఉన్నాడు. నేనన్నా వద్దుతాను ఇక్కడ చెప్తున్నా. ఇట్లా నిలబడండి, ఒక ఫోటో తీస్తా. అట్లా నిలబడండి సబిత, నిలబడము. సార్ ఇట్లా ఫోటోస్ హై ఇంట్రెస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్ అంటే అసలు ఇది చాలా ఒక అనాలోచిత నిర్ణయం. నార్మల్లీ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కి లాంగ్ జెస్టేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరన్నా వరల్డ్ బ్యాంకో, ఏడీబీఓ, జపాన్ ఏడు దానికి 30 ఏళ్ళ లోన్ టెన్యూర్ ఉంటుంది, 2-3% ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది, ఒక 3-4% మానిటరీ ఉంటుంది. అసలు బ్యాంకుల నుంచి హై ఇంట్రెస్ట్, కొన్ని నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ నుంచి హై ఇంట్రెస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్ తీసుకొచ్చి రాష్ట్రం మీద తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులకు గురి చేశారు.
అయితే మరి ఏం చేసిండ్రా అని మనం కొద్దిగా జాగ్రత్త పరిశీలన చేస్తే ఏమన్నా నిజాం సాగర్కి ఏమైనా మేలు చేసిండ్రా అంటే ఏం అవపడతలేదు. గతంలో కట్టిన శ్రీరామ్ సాగర్కి ఏమైనా మేలు చేసిందంటే ఏం అవపడతలేదు. కాళేశ్వరం కట్టింది ఏమైంది అని చూస్తే కూలిపోయి ఉంది. ఆడ పాలమూరు రంగారెడ్డి చూస్తే 27,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండ్రు, 1 ఎకరం 1 తాయకట్ట రాలేదు. మేము సీతారాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ చూస్తే 8,500 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండ్రు, 1 ఎకరం 1 తాయకట్ట రాలేదు. దేవాలయం చూస్తే ముందుకు పోలే, SLBC టర్మ్ చూస్తే ముందుకు పోలే. నిజంగా వాళ్ళ మరి అసమర్థతనా, అవగాహన లేకపోవడమా, కమిషన్ల కకృత మరి కాలమే నిర్ణయించాలి. కానీ ఇరిగేషన్ శాఖ వాళ్ళ టైంలో చాలా సివియర్గా ప్రాజెక్టులు డ్యామేజ్ అయినాయి, కొత్త ఎక్కడ రాలేదు, ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్ చాలా నష్టపోయింది. మేము ఇప్పుడు తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆయకట్టు అనే విధంగా ముందుకు పోతున్నాము. ఎందుకంటే వాళ్ళు అప్పులు చేసిపోయినారు, ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మేము కట్టాల్సిందే కదా. ఇప్పుడు ఈ 10,000 కోట్లేమో యాక్చువల్ వర్క్లకి, 12,000 కోట్లేమో గతంలో తీసుకున్న ఇరిగేషన్ లోన్లకి వడ్డీ అసలు కట్టడానికి. మరి ఈ విధంగా రాష్ట్రానికి, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ వాళ్ళు తీవ్ర నష్టం చేశారు. సరే, అయినా సరే ఇప్పుడు మేము ఒక సిస్టమేటిక్గా పూర్తిగా ఇరిగేషన్ సెక్టర్లో రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడానికి, చివరి ఎకరం వరకు కూడా నీళ్ళు అందించడానికి, ఖర్చు పెట్టే ప్రతి పైసాకి మరి ఏదో విధంగా మరి రైతులకి మేలు జరిగే విధంగా ముందుకు పోతాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకరు మిత్రుడు ఈ చిన్న లిఫ్ట్ల గురించి చెప్పారు. నేను ఆల్రెడీ ఆదేశాలు ఇచ్చాను. రాష్ట్రంలో ఈ చిన్న లిఫ్ట్ల కింద సుమారు 6-7 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు ఉంది. మరి 6-7 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టు అసలు మళ్ళీ కొత్త ప్రాజెక్ట్ కట్టాలంటే 10,000 కోట్లు అవుతుంది. కొద్దిగా ఖర్చు చేసి కొద్దిగా దాన్ని సరిగ్గా మెయింటైన్ చేస్తే ఆ పూర్తి ఆయకట్టు ఆ సామర్థ్యం వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పి మేము ముందుకు పోతున్నాం. అదేవిధంగా శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టులో కూడా ఒకటి మేము గమనించింది ఏంటంటే 112 TMC ఉండాల్సిన స్టోరేజ్ 80 TMC పడిపోయింది. మేము ప్రపంచంలో అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వాడి ఈ యొక్క శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టుకి డీసిల్టింగ్, డీసెడిమెంటేషన్ చేసి పాత స్టోరేజ్ కెపాసిటీ రెస్టోర్ చేస్తూ, దీనికి ఆల్రెడీ ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కి దానికి ఏమైనా ఖర్చు అయిందంటే నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో కూడా మాట్లాడినా, వాళ్ళు ఈ డీసిల్టింగ్, డీసెడిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి వాళ్ళు ఖర్చు వాళ్ళు ఒక సగభాగం వాళ్ళు కూడా బేర్ చేస్తామని చెప్పారు. మరి సీతారాం సాగర్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఒక దఫల వారీగా మేము వేరు ప్రాజెక్టులు టేకప్ చేస్తున్నాం. మరి ఈరోజు నిజాం సాగర్ అండ్ సీతారాం సాగర్ చూసిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ లో కూడా అర్జెంట్ గా డీసిల్టింగ్ అండ్ డీసెడిమెంటేషన్ చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నాకు అనిపించింది. మిత్రులారా, ఈ 2 ప్రాజెక్టుల విషయంలో నిజాం సాగర్ అండ్ శ్రీరామ్ సాగర్ విషయంలో ఇవి రాష్ట్రంలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులో మేము భావిస్తున్నాము. దీనికి పునరుజ్జీవం చేయడానికి, మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి అన్ని విధాలుగా ఎంత ఖర్చు అయినా సరే ఈ 2 ప్రాజెక్టుల విషయంలో మా ప్రభుత్వం వెనకాడకుండా మరి ఒక మంచి స్థాయిలో ఈ ప్రాజెక్టులని రీజువినేట్ చేసి ఎక్కడెక్కడ ఏమైనా మరమ్మతులు ఉన్నా, ఏ విషయాలున్నా అది టేకప్ చేస్తామని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నా. పూర్తి సామర్థ్యంతో పూర్తి ఆయకట్టుకి వీటి ద్వారా నీళ్లు చేరే విధంగా మేము అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి ఈరోజు మరి ఇక్కడ ఈ శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి నేను రాష్ట్రం మొత్తానికి మనం చేస్తున్నాను. ఒకటే ఆలోచన చేయాలి మీరు, అంటే శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు, నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు వచ్చి ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఫౌండేషన్ వేసిండ్రు. మరి నిజాం సాగర్ ప్రాజెక్టు 100 ఏళ్ల కింద కట్టిండ్రు.
మరి గతంలో ఉన్న వాళ్ళు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ కట్టి వాళ్ళే ఫౌండేషన్ డొనేషన్ వాళ్ళ టైంలో కూలిపోయింది. ఇది నిజంగా అసలు చాలా పెద్ద విషయం. అంటే పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడి పెద్ద పెద్ద అసలు ప్రొపగాండా చేసి అదేందో కానీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ విషయంలో మేము ఏ రాజకీయ దురుద్దేశంతో నేను ఇరిగేషన్ మినిస్టర్గా ముందు పోవడం లేదు. వాళ్ళు అంటే అప్పుడప్పుడు మీకు చెప్పాలి, నేనే నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ దగ్గర పోయి ఇది అయిపోయింది, ఇప్పుడు మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ వదిలేసి ఆ పైన 2 బ్యారేజ్లని మేము ఉపయోగించుకోదలుచుకున్నాం. బికాస్ మాకు సమ్మర్లో వాటర్ షార్టేజ్ రావచ్చు కాబట్టి ఆడేమన్నా ఏవో పైకి లిఫ్ట్ చేసుకొని ఎల్లంపైకి లిఫ్ట్ చేసుకొని తీసుకుంటాం. అంటే నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఆ 3 బ్యారేజీలు సేమ్ డిఫెక్టివ్ టెక్నాలజీ సీక్రెట్ ఫైల్ ఫౌండేషన్ వాడినరు. ఇవి మేము ఇంకొన్ని టెస్టులు చేయింది ఈ పరిస్థితిలో అయితే మేము మీకు